Good morning, everyone. Let's start today's class. Last week we started with option. Uh, in the beginning of the option, we'll start from the basic fundamentals of options. Even though we have started with the fundamentals and basic things and definitions of option, I'll try to revisit those things. I haven't assigned anyone to present for last class. I'll assign someone to present this class. I'll assign someone to present this class, and I'll send you the recording as well. I'll just be starting with the recording. So, as we know, option is a type of financial security. Is a type of derivative instruments which gives the right but not the obligation to the option holder. There are two counterparties in option. One is option holder, one is option writer. Option holder is the person who buys the option, and option writer is the person or the party who sells the option. So from the point of view of option holder, we can say that the option holder has the right to do something. But if we say from the point of option writer, then option writer has the obligation to do something. This activity to do something, or this activity is generally mentioned in the option contract initially when the option is written. These things can be the definition of underlying securities, what is going to be delivered on the final contract day, what is going to be what quantity is going to be delivered on the delivered when the option is executed, and what is the price of that underlying assets, and when is the maturity date, and if there are other conditions, that's also mentioned on the option. That should be mentioned at the option when the option is written. So from the point of option holder, the option holder has the right, but they doesn't have any obligation to perform such activities. This slide is from our last class, so I'm not going line by line on this slide. Let's move to the next slide. Regarding the structure of option, there are option holder and option writer, as I mentioned just earlier. The option holder pays certain premium to the option writer. The option holder pays certain premium to the option writer. So by paying some certain premium, by paying some certain amount, the option writer the option holder gets receives some right to execute, to do something, to do certain activities. He receives some rights. He or she receives some right, and the option writer delivers that right after receiving those premium. This activity is very important. This activity is different from futures and forward contract. This paying premium or receiving this premium, this activity is done on the option writing day, or T0. So there is some financial transaction on the beginning of the option, whereas in futures or forward there is no such activities performed on the initial day, on the first day, or on the contract day. So this thing differs option with forwards and futures. Let's move forward. The terms used in option. There are certain terms that are used in options. The first one is option buyer,
Option buyer is also called the option holder. Those who buy the option, they are called option holder. They are taking long position in the option. The second one is option seller. The option seller are the option writer, and they have these option writer has the obligation. Okay, they are taking short position. There is also underlying assets. The options value is derived from these underlying assets. There is a strike price or exercise price. If the option holder wants to exercise the option, then they have the right to do so, and if they want to do if they want to exercise those options, then they will exercise the option at this strike price or exercise price. Maturity day is the option expiration day. Option price or option premium, I'll mention about this on next slide. Option as a financial insurance. We can take option as a financial insurance. There are certain situations where we have to ensure our position. In other words, we are saying that we always say that derivative instruments are used to hedge the risks. This process of hedging the risks is called doing insurance of some is similar to the activity like doing insurance of the financial product or financial activities. Let's see, there are two situations. For example, call as an insurance for buyer. There are basically two types of insurance, two types of option. We'll discuss about these two types of insurance, two type of option in detail in later slide or next class. But saying in general, this call option and put option are the things that I have mentioned you on the introduction chapter of this course as well. If I want to remind this you again, then call option is a type of option that gives the holder to buy something at a certain day on a future at a certain mentioned price. And put option is a type of option that gives the option holder the right to sell something. So call option is option to buy and put option is option to sell. So let's take this first example, this first case with an example. Consider an investor who is planning to buy something. An investor planning to buy stocks, let's say stocks of ABC company. You should be much familiar with his stocks things, so I've given the example of his stocks. Consider an investor who is planning to buy stocks of ABC company in a month period, but the investor is afraid with price risks. He's planning to buy this stock in a month period, but he's afraid with the price risks.
the price may go up, so the investor may have to pay high price to the securities. Let's say the stock is trading at rupees 600 per share right now. In the stock exchange, you can buy these stocks at rupees 600. And if the investor buys, um, uh, option, call option of 1 month maturity at rupees at let's don't write at this stage, let's say with strike price 600 rupees 600, then the investor have hedged his or her price risks. After a month period, even though the price of stock ABC company if goes up, then the investor can buy this stock at rupees 600 by executing this contract. On the other hand, if the price declined by declined let's say not by declined and is less than 600, then what will happen? Anyone? Monica Mahato? Monica? मलाई सुनिरहेछ हैन अरूले? सुनिरहेछ सर। रोजिला घिमिरे? हजुर सर। What will happen if the price goes price declined from rupees 600 per share to less than 600 per share? सर प्राइस बिलो हुँदा एक्जिक्युट गर्ने हैन कन्ट्र्याक्ट? गर्ने? हजुर गर्ने अनि प्राइस एबभ हुँदा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एक्सपायर हुने भने जस्तो लाग्थ्यो हजुरले पहिले। यसमा चाहिँ कल इन्स्योरेन्स के अरे कल अप्सन गरिरहेछ हैन, उसले चाहिँ 600 रुपैयाँमा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट यो अप्सन कन्ट्र्याक्टले चाहिँ उसलाई 600 रुपैयाँमा सेयर किन्ने अप्सन दिइरहेछ है। सो 600 रुपैयाँ भन्दा बढी भयो 800 रुपैयाँ सेयर प्राइस भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ यो अप्सन कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ अनि 600 रुपैयाँमै सेयर किन्छ है। 600 भन्दा घटेर 400 रुपैयाँमा आइपुग्यो भने उसले यो अप्सन कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ एक्सपायर हुन दिन्छ र एक्सपायर हुन दिन्छ, उसले युज गर्दैन अनि बजारबाट 400 रुपैयाँमा किन्न पाइरा हुन्छ, उसले बजारतिरबाट किन्छ है। तिमीले बुझ्न चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स कन्डिसनमा चाहिँ युज गर्दियो, बुझ्न बुझेको कुरा ठिकै हो है। सो द investor has insured his position with rupees 600 per share. Next ma put option as an insurance for seller है। अब अहिले स्टक मार्केट कसले फलो गरिरहेछ नेपालको स्टक मार्केट? एनीवन फलोइङ Nepal's stock market in this class?
Susan, are you following? हजुर सर नेपालको स्टक मार्केट फलो गरिरहेको छौ तिमीले? अलिअलि सर हेरिरहेको छु समाचार के छ अहिलेको कन्डिसन? ठिकै छ बढिरहेको छ के अरे बढिरहेको छ है। हजुर So, at this situation, some investor may want to sell their securities they are holding for a long period of time, but they still think that the price may go up in next 1 month period, and I'll sell these securities in 1 month period. Condition बुझ, प्राइस चाहिँ अहिले बढ्न चाहिँ बढिरहेछ तर अझै बढ्छ 1 महिनासम्म अनि म 1 महिना पछाडि बेच्छु भनेर चाहिँ इन्भेस्टरले सोच्न सक्छ। तर इन्भेस्टरले सोचे जस्तो मार्केटको डिरेक्सन चाहिँ नहुन सक्छ। फेरि मैले त बढ्छ भनेर सोचे तर मार्केट चाहिँ भगाभग घट्यो भने मैले के गर्ने त? मैले त सस्तोमा बेच्नुपर्छ, त्यो भन्दा बेटर आजै बेच्न हुन्छ भनेर सोच्न सक्छ है। त्यस्तो सिचुएसनमा अन दैट सिचुएसन द investor has a option to buy a option. मेरो मैले भनेको लाइन बुझ है। In that situation, हैन, the investor is facing price risks. To mitigate that price risks, the investor has an option to buy an option. Buy a put option है। पुट अप्सनमा उसले चाहिँ सामान डेलिभरी गरिदिन्छु भनेर भने हुन्छ। त्यो सामानमा हामीले चाहिँ त्यो कमोडिटिजमा नभएर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टक मानेको छौँ हैन। सो 1 महिना पछाडि आजको ल माने यही 600 पर शेयर वाला नै शेयर थियो भनौँ न हैन। 600 पर शेयरको स्टक थियो अनि 1 महिना पछाडि उसले चाहिँ पुट अप्सन बाइ गर्यो। पुट option of 1 month with strike price rupees 600 यस्तो खालको option contract चाहिँ उसले buy गर्छ। So after a month period, the price of ABC stock can go up or can go down. ABC कम्पनीको स्टक प्राइस बढी भयो भने उसले यो कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गर्छ, घटी भयो भने यो कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गर्दैन। उसले सेल गर्ने कन्ट्र्याक्ट होल्ड गरेर बसेको छ है सेलरले। यहाँनिर हेर, अब 800 रुपियाँ पुग्यो यो शेयर प्राइस अथवा 400 रुपियाँ पुग्यो यो शेयर प्राइस। सरी 800 रुपियाँ शेयर प्राइस पुग्यो भने त्यो इन्भेस्टरले चाहिँ म कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गर्छु भनेपछि पुट अप्सन होल्ड गराएछ भने पुट अप्सनको काउन्टर पार्टीमा पुट राइटरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सेल गर्छु भनेपछि बाइ गर्नै पर्छ हैन। ए सरी शेयर प्राइस 400 रुपियाँ 800 रुपियाँ पुग्यो भने एक्जिक्युट गर्छ भने चाहिँ मैले शेयर प्राइस 400 रुपियाँ पुग्यो भने चाहिँ उसले त्यो एक्जिक्युट गर्छ। किन भन्दाखेरि घटाएछ शेयर प्राइस, उसको कन्ट्र्याक्टले चाहिँ 600 रुपियाँमा बेच्छु भनेर भनेको थियो। 800 रुपियाँ भयो भने त उसले मार्केटमै बेच्छ है। बुझ्छ यो? सर एकछिन फेरि भनिदिनुस् न। यो अप्सन यो पुट अप्सनले के गर्छ भने 600 प्राइस रुपीज 600 पर शेयर इन्स्योर गर्छ। ठीक छ। अब आफ्टर 1 month period after 1 month period the price can go to rupees 800 or rupees 400 हैन।
त्यो भनेको द प्राइस क्यान डिक्लाइन अर प्राइस क्यान इन्क्रिज हैन। प्राइस 400 रुपियाँ पुग्यो भने चाहिँ त्यो अप्सन होल्डर भनेको पुट अप्सन होल्डर भनौँ है अझ क्लियरली। पुट अप्सन होल्डरले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गर्ने भयो है। किन एक्जिक्युट गर्ने भयो भन्दाखेरि उसको मार्केटमा बेच्यो भने उसले 400 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। उसँग भएको पुट अप्सनमा जुन उसँग राइट छ त्यो राइट एक्जिक्युट गर्यो भने उसले चाहिँ 600 रुपियाँमा बेच्न पाउँछ। मार्केट डिक्लाइन भएको बेलामा उसले बेच्ने भयो। उसको प्राइस रिस्क भने त घट्छ कि भनेर डराइरहेको त हो नि हैन। सेयर हुने मान्छे अहिलेको 600 रुपियाँ भन्दा पनि मार्केटमा प्राइस घट्छ कि भनेर डराइरहेको। प्राइस बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, प्राइस बढ्यो भने चाहिँ उसले त्यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ एक्सपायर हुन दिन्छ र मार्केटमा 800 रुपियाँमा अरू कोही किन्ने मान्छे छ भने मार्केटमा 800 रुपियाँमा बेच्छ। कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट चाहिँ प्राइस घट्यो भने गर्छ, यसमा प्राइस बढ्यो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एक्सपायर हुन दिन्छ। अब बुझिन्छ सर? हजुर। अनि यो पुट अप्सन बायरले चाहिँ होल्डरले चाहिँ अनि प्राइस घट्यो भने अनि एक्जिक्युट नै गर्छ त उसले? मार्केटमा थोरै प्राइसमा पाइरहेछ भने पनि अनि यो सेलरसँग सुन न, पुट अप्सनले त के भनेको छ, म सामान डेलिभर गर्छु भनेको छ नि त, उसले त सेल गर्ने हो नि त। हजुर। पुट अप्सनले पुट अप्सन होल्डरसँग के हुन्छ भने राइट टु सेल समथिङ हो। यहाँनिर यो चाहिँ यो फन्डामेन्टल चाहिँ नबिर्छ है। राइट टु सेल होइन, यसकोमा चाहिँ हामी राइट टु बाई थियो होइन। राइट टु बाई। अब पुट अप्सन होल्डरसँग के छ भने अहिले स्टक छ, एक्जिस्टिङमा चाहिँ एबिसी कम्पनीको सेयर छ उसँग होइन। अहिले 600 रुपियाँ प्राइस छ होइन। एक महिना पछाडि के भयो, प्राइस चाहिँ घटेर 400 रुपियाँ पुग्यो भने अब तिमी के गर्छौ, त्यो 400 रुपियाँमा बजारमा बेच्छौ कि तिमीसँग भएको पुट अप्सनलाई एक्जिक्युट गरेर 600 रुपियाँमै बेच्छौ? अब क्लियर भयो? हजुर सर, हजुर भयो। अरूलाई पनि क्लियर भयो? अब पुट अप्सन भनेको राइट टु सेल, कल अप्सन भनेको राइट टु बाई। ओके ठिक छ, लेट्स मुभ टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। इन डेप्थ हामी पढ्दै जान्छौँ यसलाई होइन। अप्सन प्राइस, अप्सन प्रिमियम भनेर आएको थियो, यो अगाडिको स्लाइडमा यहाँ यो टर्मिनोलोजीहरूमा चाहिँ युज भएको थियो। मैले नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ भनेर भनेको थिएँ। Somewhere we called it option price and somewhere we called it option premium. Both reflect the same thing. म यहाँनिर एउटा अप्सन होल्डर हुन्छ र अप्सन राइटर हुन्छ। अप्सन होल्डरले अप्सन राइटरलाई सर्टेन पैसा तिर्नुपर्छ त्यो राइट बाई गर्नको लागि। कहिले T0 मा त्यो अप्सन राइट गरेको दिनमा त्यो सर्टेन पैसा जति तिर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अप्सन प्रिमियम भन्छौँ हामी। The protection to the option holder is provided by option writer. To do so, the option holder have to pay some upfront fee. Just a second. Admit. So, the option holder pays some upfront fee to the option writer. अपफ्रन्ट फी भनिसके पछाडि यो सुरुमै तिर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ होला हैन, अपफ्रन्ट फी भनेको त। अनि सच अपफ्रन्ट फी इज कल्ड अप्सन प्राइस अर अप्सन प्रिमियम है। यो अप्सन प्राइस या अप्सन प्रिमियमको इम्पोर्टेन्स चाहिँ किन छ भने whenever you let the contract to expire, the cost you have to bear is that option premium amount. तिमीले कन्ट्र्याक्टमा इन्ट्री गर्यो, अप्सन कन्ट्र्याक्टमा इन्ट्री गर्यो,
तर अप्सन कन्ट्र्याक्टलाई एक्जिक्युट गरेनौ भन्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तिम्रो लागि कस्ट कति परेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अप्सन प्रिमियमको रूपमा तिमीले जति पैसा तिरेको हुन्छौ त्यो चाहिँ तिम्रो कस्ट परेको हुन्छ। त्यति चाहिँ तिमीलाई त्यो तिमीले तिरिसकेको पैसा हुन्छ, त्यो तिमीलाई कस्टको रूपमा एडिसनल कस्ट परेको हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छ है। त्यो भएर यो चाहिन्छ, यो टर्मिनोलोजीलाई डिफाइन गरेको मात्रै। त्यस पछाडि नेक्स्टमा टाइप्स अफ अप्सन्स हामी इन डिटेल चाहिँ कल अप्सन र पुट अप्सन, अमेरिकन र युरोपियन अप्सन चाहिँ यो हेर्छौँ। यो भन्दा बाहेक अरु पनि टाइप्स अफ अप्सन हुन्छ। एक्सचेन्ज ट्रेडेड अप्सन, ओभर द काउन्टर अप्सन, प्लेन भेनिला अप्सन र एक्जोटिक अप्सन्सहरू हुन्छ। यिनीहरूलाई हामी हल्का डेफिनेसन मात्रै गर्छौँ है। यो दुईटा टाइप अफ अप्सन हेरौँ पहिला। कल अप्सन। A call option is a contract that gives the owner of the option the right to purchase. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो कल अप्सनको यति हो, the right to purchase the underlying assets at a fixed price at some point, either यहाँनिर यो पनि भनेको छ आइदर बिफोर द कन्ट्र्याक्ट एक्सपायर्स अर एट द एक्सपायरेसन डेट। यो किन भन्यो भन्ने कुरा अहिले हामी अमेरिकन र युरोपियन अप्सन पढेपछि बुझ्छौँ। फर्स्ट लाइन क्लियर छ यसको? फर्स्ट लाइनमा मेजर डेफिनेसन आइसकेको छ। सन्जु बोहरा, सन्जु श्रेया विष्ट, हजुर सर। यो फर्स्ट लाइनको डेफिनेसन हजुर सर। फर्स्ट लाइनको डेफिनेसन बुझिन्छ यसको? बुझे सर। बुझिन्छ है? ठीक छ। Let's move to way ahead. The owner of a call pays a price to purchase a contract. The owner of the call pays a price to purchase the contract. यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौ अघि भर्खरै भने प्रिमियम भन्यौ। But isn't obligated to proceed with buying the underlying securities. किन्नै पर्छ भन्ने obligation चाहिँ छैन call option holderलाई। The owner of the call pays a price to purchase the contract. Certain premium pay गरेर त्यो right चाहिँ उसले gain गरेछ, but is not obligated to proceed with buying the underlying securities. If the owner does decide to go ahead and buy the securities, this is known as exercising an option. Option exercise गर्यो, option execute गर्यो भनेर भन्छ है। यो भनेको के हो? उसले आफ्नो राइटलाई चाहिँ युज गर्यो। The seller of the contract has to sell the underlying securities if the buyer decide to exercise their option. यो लाइनले के भन्यो भने the seller of the contract has to sell the underlying securities if the buyer decide to exercise the option भनेर भने त्यसपछि सेलर जो छ, सेलर भनेको को भन्दा राइटर हो, अप्सन राइटर हो। अप्सन राइटरलाई चाहिँ अब्लिगेसन हुन्छ नै, कसैले किन्छु भन्यो भने उसलाई बेच्नै पर्छ भन्ने अप्सन हुन्छ। अप्सन कल अप्सनको यो एउटा होल्डर हुन्छ, एउटा राइटर हुन्छ। कल अप्सनको राइटरलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यो होल्डरले बाई गर्छु म भनेर भन्यो भने बेच्नै पर्छ, उसले जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि बेच्नै पर्छ, अब्लिगेसन हुन्छ। You would buy a call if you believe that the price of our underlying securities was
is likely to rise है तिमीले कुनै पनि सेक्युरिटीजको प्राइस चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने तिमीले चाहिँ कल अप्सन किन्छौ You can also choose to sell call if you feel price would fall. Call लाई सेल गर्ने भनेको कल को राइटर हुने चाहिँ तिमी कहिले गर्छौ भने प्राइस चाहिँ घट्छ भन्ने लाग्यो भने तिमीले त्यसो गर्छौ Many trading strategies involve the use of call and there are many benefits of trading this type of options भनेर भनेको छ यो पछाडी आउँछ मेजर पोर्सन हामीले डेफिनेसनमा दियौ है नेक्स्ट पुट अप्सन A put is a contract that gives the owner of the contract the right to sell. अब यो कुरा बोल्नु भएन पुट भनेपछि the right to sell but not the obligation है तिमीलाई केही चीज बेच्नको लागि चाहिँ राइट छ तिमीसँग एउटा मोबाइल छ अनि त्यसपछि मोबाइलको चाहिँ नयाँ भर्सन आउँदै रहेछ अनि तिमीले चाहिँ के गर्यौ भने म यो मोबाइलको नयाँ भर्सन चाहिँ अब प्राइस कति आउँछ थाहा छैन एफोर्डेबल भयो भने चाहिँ बेच्न सक्छु भनेर चाहिँ हैन अर्कोलाई चाहिँ त्यो तिमीले कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौ अनि त्यसपछि मलाई त्यो अर्को किन्न मन लाग्यो भने मैले बेच्छु मलाई किन्न मन लागेन भने मैले बेच्दिन भनेर त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट गर्यौ भने चाहिँ तिमीले फुल अथोरिटी बेच्छु तर मैले बेच्छु भनेपछि तैले किन्नै पर्छ भनेर भन्यौ भने चाहिँ हैन त्यसरी कन्ट्र्याक्ट गर्यौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पुट अप्सन भयो त्यो गर्दाखेरि ल ठीक छ त्यो त ठीक छ तर तैले बेच्छु भनेस् भने मैले किन्नै पर्छ भन्यो भने मलाई चाहिँ सर्टेन पैसा चाहिँ आजै तिर्नु पर्छ त्यो कन्ट्र्याक्टमा इन्ट्री गर्नको लागि भनेर काउन्टर पार्टीले भन्न सक्छ सो काउन्टर पार्टीलाई तिमीले सर्टेन पैसा दिन्छौ अनि त्यसपछि मोबाइल नयाँ आयो मोबाइलको प्राइस पनि तिमीलाई मन पर्यो अनि फिचर्सहरु पनि मन पर्यो अनि तिमीले चाहिँ त्यो पुरानो फोन चाहिँ बेच्ने भयो भन्यो भने त्यो काउन्टर पार्टीले त्यो पुरानो फोन किन्नै पर्छ अगाडि नै भनेको प्राइसमा प्राइस चाहिँ अगाडि नै भन्न पर्छ है फेरि पछाडी आएर झ्याप्पै यति प्राइस भन्न पाइन्न सो यस्तो खालको कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ हामी पुट अप्सन भनेर भन्छौं अब्लिगेसन हुँदैन तिमीले बेच्ने हैन मलाई त्यो फोन महँगो लाग्यो धेरै प्राइसमा निकाले म बेच्दिन त्यो अब भइहाल्यो भनेर भन्यो भने ल ठिकै छ त्यो के रे त्यो पहिलाको चाहिँ प्राइसको पैसा तिरेको कुरा मतलब भएन ठिकै छ कन्ट्र्याक्ट एक्सपायर भयो भन्नेतिर जान्छ यस्तो हामीले धेरै देख्छौं नि त्यो जग्गाको बैना गर्ने केसहरुमा पनि यो अलिकति एप्लिकेबल हुन्छ हैन अरु केसहरुमा पनि देखिन्छ है कल अप्सन र पुट अप्सन ठ्याक्कै पुट भन्दा पनि कल चाहिँ देखिन्छ बाइ गर्ने कुरामा देखिन्छ द रिलेभेन्ट अन्डरलाइङ एसेट्स एट अ प्रीडिटरमाइन्ड प्राइस पहिले डिटरमाइन गर्नु पर्यो बाइ अ प्रीडिटरमाइन्ड डेट है अब जहिले मन लाग्यो त्यसले बेच्छु भनेर भएन डेट पनि मेन्सन गर्नु पर्यो प्रीडिटरमाइन्ड प्राइस एन्ड प्रीडिटरमाइन्ड डेट The person buying the put contract pays a price to do so. The person buying the put contract pays a price. You pays a price भने के रहेछ भन्दाखेरि अघि डिफाइन गर्यो यो प्रिमियम रहेछ प्रिमियम है to do so and gives them the right but not the obligation to go ahead and sell the underlying securities हैन राइट मात्रै पाउँछ राइट हुन्छ उसँग अब्लिगेसन हुँदैन उसले बेच्नै पर्छ भन्ने हुँदैन डुइङ सो इज रिफर्ड टु एज एक्सरसाइजिङ एन अप्सन अब उसले त्यो म बेच्छु नै भनेर भन्यो भने चाहिँ यसमा एक्सरसाइजिङ एन अप्सन एक्सरसाइजिङ अफ पुट अप्सन भनेर भन्यो भने कसैले म बेच्छु भनेर भनिरहेछ सो पुटको पनि यहाँनिर के हुन्छ भने पुटको बायर हुन्छ यसलाई हामी होल्डर भन्छौं पुटको सेलर हुन्छ यसलाई हामी राइटर भन्छौं
सो पुटको राइटरले के गर्न पर्छ यो पुटको बायरले म यो कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट गर्छु भन्यो भने मैले यो मसँग भएको अन्डरलाइङ एसेट्सलाई चाहिँ म बेच्छु भन्न खोजिरहेको हो सेलरले के हुन्छ त्यो राइटरलाई अब्लिगेसन के हुन्छ भने उसले किन्नै पर्छ किन्दिन भन्न पाउँदैन है इफ द बायर अफ द अप्सन कन्ट्र्याक्ट does if the buyer of the option contract does exercise their option, then the other party of the contract must purchase their underlying securities at the agreed terms. यहाँसम्म नयाँ कुरा केही नै भएन मैले भर्खर बनाएको कुरा. Therefore, you should buy a contract if you feel the underlying securities was likely to rise in price. प्राइस बढ्न सक्छ भन्ने भयो भने तिमीले चाहिँ you'll buy a call. But you would buy a put हैन यहाँ बाई कलको कुरा पनि आइरहेछ कल किन बाई गर्ने भन्दाखेरि अन्डरलाइङ एसेट्सको चाहिँ प्राइस बढ्न सक्छ अघि त्यो एबीसी कम्पनी भनिरहेको छ एबीसी कम्पनीकोमा चाहिँ इन्भेस्टरले फेस गरेको चाहिँ प्राइस रिस्क हो बढ्न सक्छ एक महिना पछाडि मैले यही प्राइसमा नपाउन सक्छु भनेर कल बाई गरेको थियो हैन अनि पुट बाई गरेको चाहिँ किन भन्दाखेरि घट्न सक्छ प्राइस मैले यही प्राइसमा बेच्न नपाउन सक्छु भनेर चाहिँ त्यो इन्भेस्टरले पुट बाई गरेको थियो बट यु लाइक टु बाई अ पुट इफ यु बिलिभ द प्राइस इज गोइङ टु फल अब वाज भन्ने कुरा अलि मिल्दैन जस्तो लाग्यो यहाँ पनि हैन इज गोइङ टु फल अर डिक्लाइन हैन तिम्रो प्राइस चाहिँ घट्दै जाँदैछ भन्ने भयो भने यु विल बाई अ पुट अप्सन so that the minimum price is guaranteed. Let's move to American and European option. These are more simple. The American style भन्छ धेरै ठाउँमा हैन The term American style is style in relation to option has nothing to do with where the contract are bought or sold, but rather यो where यो तिमीहरुले यो टर्म चाहिँ नबिर्स है अमेरिकन भनेर अमेरिकामा किनेको अनि युरोप भनेर युरोपमा किनेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन भनेर मैले अगाडि नै अघिल्लो सेमेस्टरमै युरो बोन्डहरु आउँदाखेरि यो कुरा युज गरेको थियो वेयर भन्ने कुरा युज गरेको छ यो अमेरिकन अप्सन नेपालमा पनि किन्न सकिन्छ इन्डियामा पनि किन्न सकिन्छ अमेरिकामा पनि किन्न सकिन्छ जहाँसुकै किन्न सकिन्छ है जहाँसुकै किने यो ठाउँले अमेरिकन भनेर डिफाइन गरेको होइन है यो अप्सनको नेचरले चाहिँ अमेरिकन भनेर डिफाइन गरेको The term American style in relation to option has nothing to do with where a contract are bought or sold, but rather to the terms of the contract. Option contract comes with an expiration date at which point the owner has right to buy the underlying securities in case of call or sell it in case of put. With American style option, the owner of the contract also has the right to exercise at any time prior to the expiration date. Any time prior to the expiration date. यति पोइन्टले अमेरिकन भन्ने कुरा जनाउँछ तिमी जुनसुकै दिनमा पनि अमेरिकन अप्सनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छौ This is an additional flexibility is an obvious advantage to the owner of an American style contract. यो कन्ट्र्याक्ट छ तिमी जतिखेर पनि यसलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छौ भनेर भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अमेरिकन भन्छौं युरोपियन अप्सन कन्ट्र्याक्ट ठ्याक्कै त्यसको रिभर्समा छ यो चाहिँ अप्सन एक्सपायरेसन डेटमा मात्र यसलाई एक्जिक्युट गर्न पाइन्छ If you own a European style contract, then you have a right to buy or sell the underlying assets on which the contract is based only on the expiration date, not before. यो कुरा मेन्सन गरेको छ अप्सनमा भन्यो भने यो चाहिँ युरोपियन अप्सन भयो
तिमीलाई अगाडि बेच्ने म्याच्युरिटी डेट भन्दा अगाडि बेच्ने तिमीलाई अप्सन छैन। म्याच्युरिटी डेटमा मात्रै तिमीले चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न पाउँछौ भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युरोपियन अप्सन भन्छ। अमेरिकन अप्सन भने अमेरिकामा किनेको अथवा बेचेको, युरोपियन अप्सन भने युरोपतिर मात्रै किनेको बेचेको अप्सन होइन है। त्यस्तो हुन्थ्यो भने इन्डियन अप्सन अरू अप्सन पनि हुन्थ्यो होला है। So let's move forward. Exchange traded and over the counter option. Option are traded both in organized exchange and over the counter. So if the option are traded in organized exchange, then they are called exchange traded options. If they are not traded and they are only traded through the OTC counter, then these types of options are called OTC option. So the next one is यहाँनिर मैले मेन्सन गरेको थिएँ उता स्लाइडमा छैन, plain vanilla and exotic options भनेर छ। I have next 4 minutes remaining. Plain vanilla भनेको चाहिँ simple options, they are structured options. Option can be the plain vanilla option can be either a call option or put option, American option or European option, OTC option or exchange traded option, anything can be plain vanilla option. If the option is more unstructured in nature and has much more things in its designation, then such kind of option is called exotic option. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्जोटिक अप्सन चाहिँ डिजाइन गर्दा गर्दै धेरै कुरा राख्छ क्या अप्सनमा। त्यस्तो खालको अप्सन आयो भने चाहिँ यसलाई हामी एक्जोटिक अप्सन भन्छौँ। यदि त्यो अप्सन प्लेन भेनिला होइन भने त्यसलाई एक्जोटिक अप्सन हो भनेर धेरै ठाउँ लेखा हुन्छ हैन। त्यसलाई ठ्याक्क त्यसरी भन्दा अलि नबुझ्न सकिन्छ। प्लेन भेनिला भनेको चाहिँ कल अप्सन, पुट अप्सन, सिम्पल कल अप्सन, सिम्पल पुट अप्सन, सिम्पल अमेरिकन, सिम्पल युरोपियन अप्सन हो भने चाहिँ त्यसलाई प्लेन भेनिला भनेर भन्छ अथवा कमनली भेनिला अप्सन भनेर भन्छ। एक्जोटिक अप्सन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कस्टमाइज गरेको हुन्छ, एकदम कम्प्लेक्स कुराहरू राखेर कस्टमाइज गरेको हुन्छ है। त्यस्तो खालको अप्सन आयो भने चाहिँ त्यसलाई एक्जोटिक अप्सन्स भन्छ। यसलाई हामी यो प्लेन भेनिलालाई स्ट्यान्डर्डाइज अप्सन भनेर भन्छौँ भने एक्जोटिक अप्सन्सलाई चाहिँ नन स्ट्यान्डर्डाइज अप्सन भनेर पनि भन्छ एक्जोटिकलाई। यसको इक्जाम्पलमा अब यहाँनिर यो बर्मुडियन अप्सन चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो। BRMUDIN बर्मुडियन अप्सन यसको इक्जाम्पल हो। बर्मुडियन अप्सन भनेको यो अमेरिकन युरोपियन अप्सनकै स्टाइलमा पर्छ। यसमा चाहिँ हामी जस्तो म्याच्युरिटी डेट भन्दा पनि कन्ट्र्याक्ट एक्जिक्युट डेट चाहिँ जस्तो एउटा सिरिज अफ डेटमा आउँछ। Jan 1st, Feb 1st, March 1st मा चाहिँ यसलाई कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न पाइन्छ भने त्यसलाई बर्मुडियन अप्सन भन्छ। त्यस्तै अर्को यसको टाइप्सहरू अब यो डिटेलमा जानु पर्दैन, टाइप्सहरू मात्रै मैले लेखिदिन्छु। ब्यारियर अप्सन भन्छ, एक्जिक्युट ब्यारियर अप्सन भन्छ। त्यस पछाडि बाइनरी अप्सन यसको टाइप्सहरू मात्रै है, यो हामी यो डिटेलमा जाँदैनौँ, पढ्दैनौँ यसको। कम्पाउन्ड अप्सन, अनि लुक ब्याक अप्सन भन्छ।
यो धेरै हुन्छ मैले केही टाइप्स चाहिँ मैले मेन्सन गर्दिएँ अप्सनलाई धेरै तरिकाले त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ जति कस्टमाइज गरियो त्यो चाहिँ प्लेन भेनिलाबाट डेभिएट हुन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक्जोटिक अप्सन्स भन्न थाल्छ है प्लेन भेनिला भनेको सिम्पल कल अप्सन सिम्पल पुट अप्सन सिम्पल अमेरिकन सिम्पल युरोपियन अप्सन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्लेन भेनिला या भेनिला अप्सन भन्छौँ यदि त्यस्तो छैन त्योभन्दा बाहेक त्यसमा एडिसनल फिचरहरू छ त्यो फिचरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गराएको छ भने चाहिँ नन स्ट्यान्डर्डाइज टाइपको बनाएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्जोटिक अप्सन्स भन्छौँ है That's all for today's class. Do you have any question?